अगे बढ़ो साथियों। ताई ने बी के थापर अगे लिखो। एक सानू जगह मिली है धौलावीरा। धौलावीरा ये जगह का नाम है। धौलावीरा जिहड़ा मिलिया ये हैगा लूनी नदी के कंढे ते लूनी नदी के कंढे मिलिया गुजरात में। तुहानूं डायरैक्ट क्वेश्चन आऊगा कि किहड़ी नदी के कंढे ते आ ते कित्थे वो स्टेट कित्थे वो जगह। धौलावीरा हैगा गुजरात दे विच। इहदी खोज इन्नी इंपॉर्टेंट नहीं पर फिर भी लिख लो JP जोशी जी। JP जोशी जी द्वारा इसकी खोज की गई है। JP जोशी। लास्ट आ बनावाली। बनावाली जिहड़ा हैगा तुहानूं सुनिया होवे दा नाम आ। ये साथियों घग्गर नदी के कंढे ते आ ते हरियाणे दे विच। तां बनावाली जिहड़ा शहर आ वो घग्गर हरियाणा दे विच आ। इहदी खोज RS बिष्ट जी द्वारा की। RS बिष्ट जी द्वारा खोज की गई है। बनावाली। बनावाली सुनिया नाम है। बनावाली का मुंडे किन्ने खेडण आउंदे ने अपने पंजाब च। तो बनावाली घग्गर हरियाणा RS बिष्ट जी द्वारा इसकी खोज साथियों की गई है। चलो तो पहला ये लोग आए पुत्रो इन्होंने भी पता लगन लगे भी किमें रहंदे सी पर सानूं ज़्यादा नहीं पता क्योंकि सानूं इहदी कोई बुक्स वगैरह इन्हां दियां नहीं मिलियां। हालांकि कुछ लिखतां मिलियां ने पर वो भाषा किहड़ी लिखी आ अज तक साडे तो भाषा की पढ़ी नहीं। मैं दस्सिया ही शायद क्लास पहलां जो मैं हिस्टरी कराई सी अज भी ना तुसीं हर साल एक बारी देखिओ ना उहते कॉम्पीटिशन रखदे सरकार दा हिंदू च कॉम्पीटिशन आउंदा हुंदा भी जिहड़ा बंदा भाषा दस दूगा कि भाषा च की लिखिया होया की मतलब बनदा है भाषा का तो असीं उहनूं सवा करोड़ रुपया इनाम की आ दे। समझे गल जरा मैं समझा दू जाके भाई आ भाषा च की लिखिया होया तो पिछले साल सवा करोड़ सी हो सकता है कि ना 1.5 करोड़ रुपया। समझे गल आए तो हुण पुछणगे ऐ बाहले सियाणे बंदे बैठे ने उहदे विच कर एडे कामणे ने कि तूं गल बना देणगे। वधिया वधिया आर्कियोलॉजिस्ट बैठे ने उहदे विच उन्हां नूं कल्ली कल्ली गल दा पता। चलो हाँ ऐ तो यदि पढ़ाई है प्रॉपर वर्ड रूट कितों निकलदा हमेशा भाषा अपनी भाषा किहड़ी आ अपनी भाषा किहड़ी है पंजाबी। पंजाबी का बेस कितों आया ऊड़ा आड़ा तो बाद चों आया। खरोस्ती भाषा अपनी खरोस्ती खरोस्ती भाषा जो पढ़ते हैं वो तो जाके अगे पंजाबी हिंदी भाषा निकलनियां ने अगे जाके सारिया भाषा ने नेड़े तेड़े तो बेस क्या खरोस्ती भाषा। पछी मणी मुंडा नूं बैठा बैठो पुत्रो आ गए दफ्तर च बैठो दफ्तर च आ गए उधर काके वर्गे है नहीं हाँ मेरे माहर बैठे हैं अगे चलते ठीक है साथी। तो इत्थे गल खत्म हुई हुण आपां अगे बढ़ते हैं। हुण आपां चलदे हैं सैकेंड पार्ट। सैकेंड पार्ट की पुत्रो सब तो पहला इत्थे हड़प्पा लोग आए। हुण अलग अलग थोड़ियां चलदियां ने एक कितों चलदी भी हड़प्पा लोग चले गए पहले इत्थों खिंड गए। पहले इकट्ठे रहंदे सी पर की हो गए खिंड गए। क्यों खिंड गए कारण जाता भी इत्थे हड़ बाड़े आ गए नदियां उपरले पासों जिवें हुण आपां वातावरण खराब करी जाने ना तो उन्होंने भी हुण 1000 साल बाद कोई सियाणे लोग आए होणगे भी यार भी वड्डो दरख्तां नूं आह काम करो वो काम करो तो वो कहंदे भी उपरले पासों जिहड़ा नदियां दा बहाव सीगा उन्हां नूं उन्होंने चेंज करने की कोशिश की जिहदे नाल जां तां हड़ वाले आ गए जां सोका वाला पै गया नदियां ने रस्ता बदल लिया जिहदे नाल लोग की हो गए चले गए। दूजा कारण आउंदा भी असीं देख रहे हैं भी इत्थे ना आर्यन लोग आने स्टार्ट। आर्यन किने एक जर्मनी ते रशिया जिन्होंने मध्य एशिया कहने आ जर्मनी ते रशिया के विचाले मध्य एशिया का इलाका आउंदा तो उत्थे कुछ लोग रहिंदे सी कुछ लोग रहिंदे सी मध्य एशिया ते जर्मनी में रशिया के इलाके। इन्हां लोगों का मुख्य किता खेतीबाड़ी नहीं सी। हड़प्पा के लोगों का मुख्य किता की सीगा खेतीबाड़ी। ध्यान रखना सब तो पहली फसल जिहड़ी इन्हां ने उगाई आ ध्यान रखना किहड़ी आ बाहरली जौ। सब तो पहला बंदा किहड़ी फसल की खेतीबाड़ी कर लगे जो क्वेश्चन आया तो कणक चौल नहीं है उत्थे उत्तर आऊगा जौ की खेती करना सकता। फिर हौली हौली इन्होंने चावलों की खेती करनी स्टार्ट की। हौली हौली इन्होंने कणक की खेती भी करनी की स्टार्ट तो बहुत सारी फसलें बंदे अपने उगाते सी। कारण नदियाँ कोले ने पानी का बहाव ना उत्ते आ माड़ा जिहा हत्थ मारे नाल ना पानी हेठा समझे गल इन्ना पानी आ
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜੀ ਐਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਰੂਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਰੀਅਨਸ। ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਤਰੋ। ਇਹ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ। ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਘੱਟ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਈਬ, ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਆਰੀਅਨ ਜਾਤੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਆ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ। ਕਿਹਦੇ ਰਸਤੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆ, ਨਾਮ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੈਂਡ ਅਵਸਥਾ। ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੈਂਡ ਅਵਸਥਾ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਜ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਆ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਬੁੱਕ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੈਂਡ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ, ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਬੁੱਕ। ਇਹ 'ਚ ਆਰੀਅਨਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਲੋਕ ਕੀ ਆ ਲੰਘੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਬੀਲੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਿੰਧ ਨਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਕਰਮਕ ਸੀਗੇ, ਭਾਵ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਆ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆਰੀਅਨਸ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੜੱਪਨਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੜੱਪਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ। ਹੜੱਪਨਸ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਅਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਇੰਡੀਆ ਹਿੰਦ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਰਾਵੀ ਝਨਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰਨ ਸਟਾਰਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਫੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਬਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾ ਐਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ। ਆਰੀਅਨਸ ਕੌਣ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਰੀਅਨਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਏ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਪਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਹੜੱਪਾ ਦਾ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਪਾਣੀਪਤ 'ਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਆ ਵੈਪਨਸ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਾਂ ਮਾਸ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਆਏ ਦੂਰੋਂ ਸੀ, ਜਰਮਨੀ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਕਲਚਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਗਾ, ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸਮਝੇ। ਅਬ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿਟਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਆਰੀਅਨਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰੀਅਨਸ ਆ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਆ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਹੈਗੇ, ਸਮਝੇ। ਹਾਂ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦਾ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜੰਗਲ ਹੀ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜੰਗਲ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ, ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਆ, ਤਾਂ ਜੰਗਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਵੇਦ। ਵਟ ਇਜ਼ ਵੇਦ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ।
ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮਿੱਤਰੋ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਤੀ ਆ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੀ ਤਾਂ ਗਈ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ ਨਾ ਇਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੀਏ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏ ਆ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਨੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਰੱਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਵੇਜ਼ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਧ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਈਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਵੇਦ ਬਣਾਏ। ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਰਿਗਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ ਤੇ ਅਥਰਵਵੇਦ। ਅਥਰਵਵੇਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਅਥਰਵ, ਅਥਰ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਥਰਵਵੇਦ। ਤਾਂ ਚਾਰ ਵੇਦ ਨੇ, ਰਿਗਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ ਤੇ ਅਥਰਵਵੇਦ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੇਦ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਇਸ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਹਾਈਮਨਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਗਵੇਦ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ, ਰਿਗਵੇਦ ਕੋਈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਗਵੇਦ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਰਿਗਵੇਦ ਕੀ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਤੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਤੀਆਂ। ਇਹ 'ਚ ਰੂਲਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਭਗਤੀ ਮਿਲੂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਯਜੁਰਵੇਦ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਮਵੇਦ ਕੀ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਗਾਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਰਿਗਵੇਦ। ਆਯੁਰਵੈਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦਾ ਭਾਗ ਹੈਗਾ, ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਭਾਗ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਰਿਗਵੇਦ ਆ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਭਾਗ ਆ, ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਭਾਗ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰ ਤਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਤਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਮਵੇਦ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰਹਿਵਾਂਗੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਕੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਧਨੁਰ ਵਿੱਦਿਆ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੀਰ ਕਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਧਨੁੱਖ ਦੇ ਕਿਹਨੇ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਰੂਲਸ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਜੁਰਵੇਦ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਕੌਣ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਕਿਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਸਸੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ 3000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਵੇਦ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਿਸਟਰੀ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸਮਝਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਠੋਕੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਸੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲਿਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਵਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੁੰਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਂਝ ਸਮਾ ਦੇ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਕਮਰਾ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਮਰਾ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਮਰਾ ਬਦਲ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਥਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ,
ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆ ਬਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਜੋੜੀ ਜਾਊ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਜਵਾਕ ਨੇ ਮੈਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗੱਪ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਪਊਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਰਾਖਸ਼, ਇਹ ਕੀ ਆ ਰਾਖਸ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵਗ ਜਾ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਿੰਡ ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਮਨਾਈਏ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਘਰੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਸਲ ਮੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰ SC ਕੇ, ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 4 ਜਾਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀਆ, ਵੈਸ਼ਯ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਸਾਥੀਓ ਜਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਰਣ। ਵਰਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੀਚਰ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਟੀਚਰ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੀ ਟੀਚਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਖੱਤਰੀਆ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਲੜੂਗਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਤਰੀਆ। ਹੂ ਇਜ਼ ਵੈਸ਼ਯ, ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਵੈਸ਼ਯ। ਚੌਥਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰਾਸ। ਉਹ ਸ਼ੂਦਰਾ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਹੈਲਪ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਸ਼ੂਦਰਾਸ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਰਨ। ਵਰਨ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨੀ ਕਾਸਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੈਡੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਝੌਂਪੜੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਝੌਂਪੜੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਓ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਡ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਐਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੇ ਵਧੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਧੂਗਾ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ 500-700 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੈਨਿਕ, ਰਾਜਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੀ ਬਣ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੈਨਿਕ, ਕੁਝ ਕੀ ਬਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਨਸੈਪਟ ਬੇਸ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਕਾਮਨ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰੰਕ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਾਨ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਖਵਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਟੱਕ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਵੀ ਆਹ ਖਾਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਗੰਜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਚੱਕੋ ਜਾਓ, ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਦੋਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗੂ ਖਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਉਵੇਂ ਰੰਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਯਾਰ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਓ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਹੱਥ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਚਟਨੀ ਨਾਲ,
ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਲ 6-6 ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਪੜੇ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਪੜੇ ਜਮਾ ਗੰਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਅੱਪ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਸਟਮ ਜਮਾ ਥੱਲੇ ਪੁੰਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇੱਕ 2 ਦਿਨ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਣੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜਾਓ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ। ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੌਣ? ਇਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਫਿਰ ਕਸ਼ਤਰੀਆ, ਫਿਰ ਵੈਸ਼ਯ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਸ਼ੂਦਰਾ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸੈਪਟ ਲਿਆਏ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਓਨਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਕਸ਼ਤਰੀਆ, ਵੈਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਬਾਏ ਬਰਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਏ ਬਰਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਰਥ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਟਾਰਟ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿੱਖ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਿਖਾ ਤੇ ਸੁਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਨਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿਖਾਓ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਲੇ ਭੱਬੇ ਆਪਦੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੇਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਦ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਯਾਰ ਵੇਦ ਤਾਂ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵੇਦ ਤਾਂ ਐਂ ਲਿਖਿਆ, ਵੇਦ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਵਾਕ ਫਿਰ ਜੇ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੇਦ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਥੀਓ? ਡੈਵੀਏਟ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 2 ਕਾਲ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ। ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ। ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ। ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ 'ਚ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਆਸਪੀਸ਼ੀਅਸ, ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੀਵਨ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ। ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ? ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ 'ਚ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। ਕਰੋਨਾ ਦੇਵੀ ਦੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇਵੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਾ, ਲੋਕ ਕਾਮਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਾਮਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੋਈ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਹੋਈ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਕੌਣ ਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆਮ ਸੀ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਵੀ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਸੀ ਉਹ ਖਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੋਊ ਵੀ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਸੀ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾ ਲਾ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇ? ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਬਣਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾ ਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਹੋ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ? ਮਾਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ 'ਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦੇਵਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਦਰ ਦੇ। ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਨ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਹੂ ਇਜ਼ ਇੰਦਰ? ਦੇਵਤਾ ਆਫ ਰੇਨ, ਮੀਂਹ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈਗਾ ਇੰਦਰ।
ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜੇ ਚਾਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੱਲੋਂ ਚੌਲ ਲਾਉਣੇ ਚੌਲ ਲਾ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਸਲ ਪੈਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਇਆ ਇੰਦਰ। ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਬਣਾਈ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦੇਵੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗਨੀ, ਅੱਗ, ਅਗਨੀ ਇਜ਼ ਦੇਵੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇਵਤਾ ਕੌਣ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਦਰ, ਤੇ ਦੇਵੀ ਕੌਣ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗਨੀ। ਬਾਈ ਅਗਨੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਨੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਗੈਸ। 3 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੋਸ, ਤਰਲ ਤੇ ਗੈਸ। ਪੁੱਤਰੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਠੋਸ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਤਰਲ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਗੈਸ ਆ? ਨਾ ਹੀ ਤਰਲ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਠੋਸ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਗੈਸ ਆ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪਲਾਜ਼ਮਾ। ਤਾਂ ਅਗਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ। ਪਰ ਚੌਥੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗ ਦੀ, ਕਿ ਅਗਨੀ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਚੌਥੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਗਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਗਨੀ ਥੱਲੇ ਆ ਅਗਨੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੀਂਹ ਪਾਓ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਫੋਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਜੱਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਬੋਲੋ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਕੀ ਪਾ, ਮੀਂਹ ਪਾ। ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ, ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੱਗ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਤਗੜੇ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਉਹ ਅਗਨੀ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੀਂਹ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਇੰਨੇ ਜਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪਾਤਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਨੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ, ਦੇਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਫੈਕਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੈ ਗੱਲ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਇੰਸ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ। ਸਮਝ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਨੇ ਇਹ। ਫੈਕਟ ਕੀ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਥੀਓ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਰਮੈਸ਼ ਬਣਦੀ ਆ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਰਮੈਸ਼ ਗਰਮੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੀਓ, ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਦਲ ਆ, ਉੱਪਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਘੱਟ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਂਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ? ਠੰਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਲੇ ਇੰਨੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਜਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੀਂਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੀਂਹ ਆ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗਰਮੀ ਬਣਨ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਚੌਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਦਬੜੀ ਮੀਨਸ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਬੱਦਲ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਾਰਨ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਅਗਨੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਇਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜੱਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫੈਂਟੀਸਾਈਡ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੀ ਕੀਤਾ, ਗਊਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ।
ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ